দারুন নাজাত সিদ্দিকিয়া কামিল মাদ্রাসার কামিল প্রথম পর্ব দ্বিতীয় পর্বের 14তম খতমে তিরমিজি এবং 16তম খতমে বুখারীর শেষ সবক প্রদান অনুষ্ঠান ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। এ পর্যায়ে 14তম খতমে তিরমিজি এবং 16তম খতমে বুখারীর শেষ সবক প্রদান করবেন ঐতিহ্যবাহী সারসিনা দারুস সুন্নাত কামিল মাদ্রাসার সম্মানিত প্রধান মুহাদ্দিস ওস্তাজুল আসাতিজা শেখুল হাদিস হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুম মুনির তাওহীদ মাদ্দাজিল্লাহুল আলী হুজুরকে তার মূল্যবান তাকরীর পেশ করবার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبه قال حدثنا هارون بن موسى بن أبي علقمة الفروي والمديني قال حدثني أبي عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أذهب الله عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شكي، والناس بنو آدم وآدم من تراب. هذا حديث حسن. وسعيد المقبوري قد سمع من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ويروي عن أبيه أشياء كثيرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقد روى سفيان الثوري وغير واحد هذا الحديث عن هشام بن سعد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أبي عامر عن هشام بن سعد. صدق الله المولان العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. به قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن وخفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه،
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم সকলে মোহাব্বতের সাথে বা আওয়াজে বুলন্দ দরুদ শরীফ পড়েন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া নাবিয়িনা ওয়া শাফিঈনা ওয়া হাবিবিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম আজকের ঐতিহ্যবাহী দারুন নাজাত সিদ্দিকিয়া কামেল মাদ্রাসার কামেল দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রদের বুখারী শরীফ এবং তিরমিজি শরীফের খতম উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা ও দোয়া অনুষ্ঠানের জনাব সদরে আঞ্জুমান, উপস্থিত আমন্ত্রিত হাজারাতে ওলামায়ে কেরাম, অত্র মাদ্রাসার সম্মানিত আসাতিজায়ে কেরাম, দর্শ গ্রহণকারী ছাত্রবৃন্দ, সুধীবৃন্দ, অন্যান্য হাজিরিন, আল্লাহ রব্বুল আলামিনের দরবারে আমরা শুকর গুজার হই যে আল্লাহ রব্বুল আলামিন আজকে আমাদেরকে এই সুন্দর পরিবেশে বুখারী এবং তিরমিজির মতো বরকতময় দুটি কিতাবের ইখতিতাম, সমাপ্তি, আখিরি দর্স গ্রহণ করার তৌফিক দান করেছেন। সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ। ইলমে হাদিস অত্যন্ত বরকতময় একটি ইলম, কারণ এই ইলমে হাদিসের মধ্যে যখন একজন মুহাদ্দিস হাদিস পড়ান, তিনি যখনই নবীজির নাম আসে দরুদ শরীফ পড়েন, আর যারা শ্রোতা সামিঈন তারাও দরুদ শরীফ পড়েন। হাদিস শরীফে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ইন্না আউলান নাসি বি ইয়াউমাল কিয়ামতি আকসারুহুম আলাইয়া সালাতান। কিয়ামতের ময়দানে আমার সবচেয়ে নৈকট্যভাজন ওই ব্যক্তি হবে
যে আমার উপরে অধিক দরুদ পড়েছে, অর্থাৎ যার দরুদ পড়ার পরিমাণ বেশি তিনি নবীজির নৈকট্য বেশি পাবেন। এজন্য ওলামায়ে কেরাম বলে থাকেন যে ওলামায়ে কেরামের বিভিন্ন ভাগ আছে, কেউ ফকিহ, কেউ মুফাসসির, কেউ মুহাদ্দিস। ঝগড়া হয়েছে কার ফজিলত বেশি, ফকিহ তার ফজিলত বেশি না মুহাদ্দিস তার ফজিলত বেশি। প্রত্যেকেই নিজের ফনকে গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করেছে। তো মুহাদ্দিসিনে কেরাম তারা বলেছেন যে ওলামায়ে কেরামের ভিতরে যারা মুহাদ্দিসিন তাদের ফজিলত বেশি। দলিল পেশ করেছেন এই হাদিসকে, যে আমাদের মাকসাদ তো নবীজির নৈকট্য লাভ করা, সেটা সবচেয়ে বেশি কারা সম্ভব, কাদের পক্ষে? মুহাদ্দিসদের পক্ষে। কোনো একজন মুতাসাউবিফ সালেক, যাকে শাইখের পক্ষ থেকে ওজিফা দেওয়া হয়েছে, দরুদ শরীফের ওজিফা দেওয়া হয়েছে, যে সকালে 1000 আর রাত্রে ঘুমানোর আগে 1000 দরুদ শরীফ পড়বে। এটা তো প্রথম পর্যায়ে একজনকে দেওয়া হয় না। তো 1000, 1000, 2000 বার দরুদ শরীফ যেই সালেক ওজিফা আদায় করেন, আমরা মনে করি যে তিনি অনেক উঁচু স্তরের একজন সালেক, কিন্তু একজন সাধারণ দাওরায়ে হাদিস কামেলের ছাত্র, তার দরুদ শরীফ পড়া গড়ে 2000-এর উপরে হয়ে যায়। তিনি যতক্ষণ ক্লাসে থাকেন, ওস্তাদ হাদিস পড়েন, ওস্তাদ দরুদ শরীফ পড়েন, ছাত্রও দরুদ শরীফ পড়েন। এবং দরুদ শরীফ হাদিসের কিতাবের মধ্যে অনেক সংক্ষেপ করা হয়েছে। হাদ্দাসানা এটাকে শুধু সানা, আখবারানা আনা লেখা হয়েছে। বিহি কলা এটা সংযুক্ত করে পড়তে হয়, এটা লেখা হয় নাই। এভাবে হাদিসকে সংক্ষিপ্ত করার জন্য বহু কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে, কিন্তু পৃথিবীর কোনো মুহাদ্দিস নেই যিনি রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম আসার পরে নবীজির নামকে সংক্ষেপে লিখেছেন। পুরা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারা লিখেছেন, যে কোনো হাদিসের কিতাব দেখবেন। তো নবীজির দরুদকে সংক্ষিপ্ত করা এটা নিষেধ, ওলামায়ে কেরাম এটাকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। এক হাদিসের মধ্যে এসেছে, যেই ব্যক্তি দরুদ শরীফ পড়ে তার ফজিলত তো আছেই, 10টি নেকি লাভ করে, 10টা মর্তবা তার বৃদ্ধি পায়, 10টা গুনাহ মাফ হয়। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি কাগজের উপরে দরুদ শরীফ লেখে, তার সওয়াব হলো ওই কাগজটা যতদিন বিদ্যমান থাকবে, ওই লেখাটা যতদিন পর্যন্ত থাকবে, তার আমল নামায় অনবরত সওয়াব পৌঁছতেই থাকবে। আল্লাহর ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করতে থাকবে। এজন্য মুহাদ্দিসরা এই ফজিলত লাভ করার জন্য কেউ হাদিসকে সংক্ষেপ করেন নাই। তো একজন ছাত্র তালিবুল হাদিস যখন সে দর্সে বসে, তখন যদি 4টা-5টা ঘন্টা হয়, তার প্রত্যেকটা ঘন্টায় কয়েক শতবার দরুদ শরীফ পড়া হয়। নিজে মোতালার জন্য যখন সে কিতাব পড়ে, হাদিসের কিতাব, শত শতবার তার দরুদ শরীফ পড়া হয়ে যায়। এই জন্য বলা হয়েছে যে মুহাদ্দিস যারা, তাদের অন্য সব ফজিলত নবীজি তাদের জন্য দোয়া করেছেন, সেগুলো বাদ দিলেও শুধু এই হাদিসের ভিত্তিতে অধিক দরুদ শরীফ পড়ার কারণে অন্যান্য আলেমদের তুলনায় তাদের ফজিলত বেশি। দর্সে হাদিসের মজলিসগুলো অত্যন্ত বরকতময় মজলিস ছিল। এখন পৃথিবীতে মানুষ সংখ্যা বেড়েছে, আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রদের সংখ্যা দিন দিন বাড়তেছে, আর আগের যুগে মানুষের সংখ্যা কম ছিল।
কিন্তু সেই যুগে দার্সে হাদিসের মজলিসগুলো কেমন ছিল যে এক একটা মজলিসে 10,000 20,000 মানুষ একজন মুহাদ্দিসের থেকে হাদিস শুনতেন। খোদ ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহি আলাই এই বুখারী শরীফ লেখার পরে যখন তিনি এই বুখারীর দর্স দিয়েছেন, ইন্তেকাল পর্যন্ত ওনার কাছে বুখারী শরীফ সরাসরি মুসাফাহাতান যারা দর্স নিয়েছেন তাদের সংখ্যা 90,000-এর উপরে। আমরা যে সমস্ত মাদ্রাসায় হাদিস পড়াই, একটা ক্লাসে কামেলে 100 ছাত্র থাকা এটা খুবই কঠিন ব্যাপার। আমাদের মতো বড় বড় মাদ্রাসাতেও 100 ছাত্র ক্লাস করে না। তাহলে আমাদের 1000 ছাত্রকে পড়াইতে হলে 10 বছর পড়াইতে হয়। তাহলে 90,000 ছাত্র পড়াইতে হইলে কত বছর হায়াত পাওয়া দরকার? কিন্তু ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাই তার এই কিতাবটা 90,000 ছাত্রকে পড়িয়েছেন। এক একটা মজলিসে কত ছাত্র তার থেকে দর্স নিয়েছেন। সেই যুগে দর্সে হাদিসগুলো এরকম সমৃদ্ধ ছিল, জাঁকজমক ছিল। কোনো বড় বড় মুহাদ্দিসের দর্সে জায়গা পাওয়ার জন্য মানুষ একদিন আগে থেকে এসে বসে থাকতো। এই যে সারসিনা মাহফিলে দেখেন না, অনেকে সামনে বসার জন্য একদিন 2 দিন আগে গিয়ে সিট রাখে। তো ওই মজলিস থেকে উঠে গেলে আরেকজন বসবে, এজন্য আগের দিন কালকে দর্স হবে, আজকে রাত্র থেকে সবাই মাঠে বসে যেত। আজীব ওয়াকিয়া লিখছে কিতাবের মধ্যে যে এরকম এক বুড়া ছাত্র, উনি হাদিসের দর্স নেওয়ার জন্য বসছেন। এখন রাত্রে প্রচণ্ড পেশাব বেগ হয়েছে। এখন উনি যদি ওখান থেকে উঠে যান, ওই জায়গা তার জন্য রিজার্ভ থাকবে না। আর ওনার ইস্তেঞ্জাও করা জরুরি। এখন মজলিসের ভিতরে বসে যদি তিনি ইস্তেঞ্জা করেন, তাহলে তো ওই জায়গা মানুষ আশেপাশে তারা এটা কিভাবে নেবে? শীতের রাত্র ছিল, উনি কোনো উপায় না দেখে ওনার গায়ের চাদরটা খুলে ওখানে বসে ওই চাদরের মধ্যে পেশাব করে ওটা জজ করে নিলেন যাতে এটা ছড়িয়ে না যায়। এখন সারা রাত্র খালি গায়ে তিনি বসে রয়েছেন, গায়ের চাদর যেটা ছিল সেটা পেশাব দিয়ে ভিজেইছেন। এখন এটা হলো আজীব ব্যাপার যে তাদের ইলমের প্রতি আগ্রহ কেমন ছিল। তালিবুল ইলমের সামনে কিচ্ছা বলতে হয় না। এখন প্রশ্ন করবে, তাহলে উনি কি বিনা উজুতে নামাজ পড়ছে বা বিনা উজুতে দর্স নিছেন? মানে এটা আগ্রহের কথা বলা হয়েছে। একবার এরকম ছাত্র ওস্তাদের থেকে হাদিস এভাবে কিতাব থাকতো না, ওস্তাদের কাছে কিতাব থাকতো, উনি পড়াইতেন, ছাত্র লিখতেন। তো লিখতেছে, হঠাৎ করে তার কলমটা ভেঙে গেছে, বাঁশের কঞ্চির কলম হঠাৎ ভেঙে গেছে, পুরান হয়ে গেছে। এখন ওস্তাদ যে হাদিস বলবেন সেটা লিখবেন কি দিয়ে? তখন উনি, অনেকের কাছে একাধিক কলম থাকে, তো উনি মজলিসের ভিতরে ঘোষণা দিলেন। এখানে তো লম্বা ঘোষণাও দেওয়া যাবে না, দর্স চলতেছে। উনি সংক্ষেপে ঘোষণা দিলেন, কলামুন বি দিনার, আমাকে একটা বাঁশের কঞ্চির কলম দিতে পারলে তাকে আমি 1 দিনার দান করব। 1 দিনার ধরেন 1 ভরি স্বর্ণ, 1 লক্ষ টাকার উপরে দাম। ওই মুহূর্তে তিনি কলমটা না পেলে তার দর্স ছুটে যাবে, ওস্তাদের দর্স ছুটে যাবে। এজন্য এই 1 লক্ষ টাকা খরচ করেও তিনি ওই একটা কলম সংগ্রহ করেছেন। তো যখন ঘোষণা হয়েছে তখন শত শত কলম তার কাছে নিয়ে আসছেন। ওনার তো একটা দরকার, সেখান থেকে তিনি একটা নিয়েছেন। এটা হলো আগ্রহ। দর্সের উপরে তাদের আগ্রহ কীরকম ছিল? শায়েখ জাকারিয়া কান্দলুবি রহমতুল্লাহ আলাই উনি ওয়াকিয়া লিখেছেন যে উনি যখন ওনার আব্বার কাছে এই বুখারী শরীফ দর্স নিয়েছেন, তো উনি আজম বিল জজম একটা পাক্কা এরাদা করেছেন যে আমি যখন দর্সে বসব তখন এই পুরা বৎসরে একটা দর্সও মিস হতে পারবে না। দ্বিতীয় হলো
যে এই পুরা দর্সের মধ্যে আমি বা উজু অবস্থায় থাকব, আমার বিনা উজুতে আমি দর্স নেব না। এখন এটা তো কঠিন ব্যাপার যে দর্স চলতেছে, ওনার কাজায় হাজাতের প্রয়োজন হয়েছে, দর্স তো বন্ধ থাকবে না, তাহলে দর্স ছুটে যাবে। আর যদি তিনি বিনা অজুতে ওখানে বসে থাকেন তাহলে তো ওনার কথা রক্ষা হইল না। এজন্য তিনি ওনার এক বন্ধুর সাথে একটা চুক্তি করলেন যে আমরা দুইজন একত্রে এই কাজটা করব। তো যখন আমাদের দুইজনের কারো ইস্তেঞ্জার প্রয়োজন হবে বা অজু নষ্ট হয়ে গেছে, অজু করার প্রয়োজন হবে, তখন আমরা ওস্তাদকে এমন একটা প্রশ্ন করব, সেই প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে 5-10 মিনিট লাগবে, জটিল প্রশ্ন। এর মধ্যে ওস্তাদ মানে ওই ছাত্র অজু করে চলে আসবে, তাহলে হাদিসের দর্স তার মিস হবে না। তো ওস্তাদ তো খুব বিচক্ষণ, উনি দেখতেছেন যে এই দুই বন্ধু একসাথে বসে, আর যখনই এই দুইজনের একজন উঠে যায় আর একজন টপ করে একটা সুয়াল করে। তো কয়েকদিন এইভাবে হওয়ার পরে তিনি বুঝতে পারছেন যে ব্যাপার হলো এই। শায়েখ জাকারিয়া কান্দলবী রহমতুল্লাহ আলাইহ দর্স থেকে উঠে গেছেন, ওনার বন্ধু তখন সুয়াল করছেন যে হুজুর আপনি যে হাদিসটা পড়াইছেন এখানে আল্লামা ইবনুল হুমাম তো এই কথা বলছেন, আপনার তাকরিরের উল্টা হয়েছে, এটার জবাব কি? জবাব তো ওনার কাছে আছে। একজন মুহাদ্দিস ওই যে বিলা ফিকির তাআম্মুল, কোনো চিন্তা ভাবনা ছাড়া 10টা জবাব দিতে পারে, আর চিন্তা ভাবনা মোতালা করলে আরও 10টা দিতে পারে, এরকম যোগ্যতা হয়ে যায় মুহাদ্দিসদের। তো ওনার কাছে জবাব ছিল না এটা না, জবাব তো অবশ্যই ছিল। উনি তখন বললেন যে এখন আমাকে তুমি ইবনুল হুমামের বিপক্ষে দাঁড় করিয়ে দিয়েছ, এখন আমার তার সাথে যুদ্ধ করতে হবে। তো আমি তার সাথে ইবনুল হুমামের সাথে যুদ্ধ করব কতক্ষণ? তোমার বন্ধু ফিরে আসা পর্যন্ত। তো দরকার নেই ইবনুল হুমামের সাথে ঝগড়া করার, আমি তোমাদেরকে কিস্সা বলতেছি শোনো। এরপরে তিনি একটা কিস্সা বললেন। তো এটা কত বড় এরাদা তারা করেছেন এবং সেটা রক্ষা করতে পেরেছিলেন যে কোনো দর্স ছুটবে না একটা হাদিসও, আর বিনা অজুতে দর্সে বসবেন না। এরকম অবস্থা ছিল সেই যুগের দর্সের, সমৃদ্ধ ছিল। শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলভী রহমতুল্লাহ আলাইহি বুস্তানুল মুহাদ্দিসিন কিতাবের মধ্যে লিখেছেন, আর অন্যান্য কিতাবের মধ্যে লিখছে যে একবার হারুন আর রশিদের সময় এক মুহাদ্দিস তিনি আসছেন বাগদাদে, ওনার পিছনে এত মানুষ জমা হয়েছে, উনি যখন হাঁচি দিয়ে বললেন আলহামদুলিল্লাহ, হাঁচিদাতা হাঁচি দিয়ে যদি আলহামদুলিল্লাহ বলে তাহলে সেইটা শুনে বাকিরা বলবে কি ইয়ারহামুকাল্লাহ। আমি হাসি দেই নেই, মনে করেন এমনি হাসি যদি দিতাম তাহলে বলতাম আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা একেবারে জোরে আওয়াজ করে বলবেন ইয়ারহামুকাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। এই যে একটা আওয়াজ হয়েছে না, ওনার সাথে যত মুহাদ্দিস ছিল সবাই ইয়ারহামুকাল্লাহ বলছে। এটা এত বিকট আওয়াজ হয়েছে। উনি প্রাসাদের উপরে ছিলেন, ওনার বেগম তিনি অস্থির হয়ে গেলেন যে কোনো শত্রুর আক্রমণ হয়েছে কিনা, বিশাল কোনো বাহিনী আসছে কিনা। বাদশাকে খবর দিলেন, বাদশাহ লোক পাঠাইল যে দেখো কি খবর। তো সেনাবাহিনী তারা খবর নিয়ে বাদশার কাছে এসে বলল যে হুজুর কোনো শত্রু না, একজন মুহাদ্দিস আসছে, ওনার ছাত্ররা ওনার হাসির তাশমিতুল আতেস মানে ওনার আলহামদুলিল্লাহ শুনে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলছে, সেই আওয়াজ। তো বাদশার বেগম তখন বাদশাকে বললেন যে আপনি কি বাদশাহী করেন, আপনি তো চাবুকের ভয়ে আপনার পিছনে লোক দৌড়ায়। দুনিয়া এবং আখিরাতের প্রকৃত বাদশাহী তো এই মুহাদ্দিস করতেছে, যে যার পিছনে এত লোক ঘোরে যে তাদের
ইয়ারহামুকাল্লার আওয়াজে পুরা বাগদাদের রাজপ্রাসাদ প্রকম্পিত হয়ে বাদশা পর্যন্ত ভয় পেয়ে যায়। এরকম সমৃদ্ধ বড় মজলিস ছিল সেই যুগে হাদিসের। তো যাই হোক, আল্লাহ রব্বুল আলামিন সেই ধারাবাহিকতা আমাদেরকে রক্ষা করার তৌফিক দিয়েছেন। আজকে সিয়াসেত্তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দুটি কিতাব, বুখারী শরীফ এবং তিরমিজি শরীফ, আমরা শেষ হাদিসের সবক শুনলাম। সবকের দুইটা ধারা প্রচলিত ছিল, একটা হলো কেরাআতুল শাইখ আলা তিলমিজ, আর একটা হলো কেরাআতুল তিলমিজ আলা শাইখ। এক হলো ওস্তাদ পড়বেন, ছাত্র শুনবে। আর একটা পদ্ধতি হলো যে ছাত্র পড়বে, ওস্তাদ শুনবে। প্রথম দিকে ওস্তাদ পড়তেন, ছাত্র শুনতেন। সর্বপ্রথম ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলাই তিনি এই ধারা পরিবর্তন করলেন। মুয়াত্তা লেখার পরে ওনার একজন যোগ্য ছাত্র ছিলেন, যিনি ওনার থেকে মুয়াত্তা পড়েছেন। ওই ছাত্র ওনার মজলিসে মুয়াত্তা পড়তেন আর বাকি সবাই শুনত, উনি এজাজত দিতেন। এটাকে বলা হয় কেরাআতুত তিলমিজ আলা শাইখ। পৃথিবীতে এটা নিয়ম চলে আসছে, যখন নতুন কোনো মাসলা আসে ওলামা ইকরাম এক বাক্যে সেটাকে মেনে নেন না, একদল বিরোধিতা করবেনই। যেমন মাইকে কোরআন শরীফ পড়া যাবে কি না, বা সাউন্ড বক্সে নামাজ পড়লে নামাজ আদায় হবে কি না, এ ব্যাপারে এখন কোনো ইখতিলাফ আছে? নাই। কিন্তু আমাদের ছোটকালেও আমরা এই মসলা নিয়ে ইখতিলাফ শুনে আসছি যে এই টঙ্গীর বিশাল ইজতেমায় সেখানে তারা মাইক ব্যবহার করে না। তো মাইক ব্যবহার না করলে মোকাব্বিরের আওয়াজ শুনে পিছনের মোকাব্বির আওয়াজ করবেন। এভাবে প্রথম কাতার যখন সেজদায় আর পিছনের কাতার দেখা যায় কেউ রুকুতে আছে, এরকম হয় না? কিন্তু তারপরেও তারা মাইক ব্যবহারে ইজাজত দেন নাই, কারণ মাইক এটা তো একটা যন্ত্র, এটা তো ব্যক্তি না। অতএব এই যন্ত্রের আওয়াজের ইক্তেদা করলে আদায় হবে কি না, চরম ইখতিলাফ ছিল। তো এখন সেই ইখতিলাফ মিটে গেছে। ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলাই যখন নতুন ধারা শুরু করলেন যে ওস্তাদ পড়বেন না, চুপ, আর ছাত্র পড়বে, এতে ওই ছাত্র মুয়াত্তার হাদিস রেওয়ায়েত করার সময় হাদ্দাসানা মালিক বলতে পারবে কিনা। ইমাম মালিক তো হাদিস বর্ণনা করেন নাই, তাহলে এটা মিথ্যে কথা হবে কিনা, ইখতিলাফ হয়েছিল। একদল বলছেন যে না এটা জায়েজ, আর একদল বলছেন যে না এটা জায়েজই না। কিছুদিন পরে ইখতিলাফ মিটে গেল। তখন শুধু ইখতিলাফ বাকি থাকলো যে দুইটা জায়েজ আছে, তবে আফজল কোনটা, উত্তম কোনটা। একদল বললেন যে না ওস্তাদ পড়বে ছাত্র শুনবে, এটা উত্তম। আর একদল বললেন যে না ছাত্র পড়বে ওস্তাদ শুনবে, এটা উত্তম। উভয়ের যুক্তি আছে। ছাত্র যদি পড়ে আর ওস্তাদ যদি শোনে, সেক্ষেত্রে ছাত্রের ভুল হলে ওস্তাদ ধরিয়ে দিবেন। যখনই তার কেরাত বন্ধ করে দেওয়া হবে, সব ছাত্র তাকিয়ে থাকবেন যে ওস্তাদ কেন বন্ধ করে দিলেন, যে ওনার এখানে ভুল হয়েছে, এটা সংশোধন করে দিচ্ছে। তাহলে এটা বেশি উপকারী হবে। আর ওস্তাদ পড়ে যাচ্ছেন, ওস্তাদ তো কখনো ভুল পড়বেন না, এটাই স্বাভাবিক। অতএব ওস্তাদের পড়া শুনে শুনে ছাত্রদের ভুল সংশোধন করা এটা খুব জটিল ব্যাপার। কারণ যখন ঘন্টার পর ঘন্টা দর্সে হাদিস চলে, তখন ক্লাসের শেষ পর্যন্ত মনোযোগ ধরে রাখা ওস্তাদের কথার প্রতি এটা অনেক কঠিন হয়ে যায়। তো উভয় দল যুক্তি পেশ করেছে, পরবর্তীতে সেটাও মিটে গেছে। কিন্তু এখনও কেতাবের মধ্যে এই ঝগড়া আমরা পড়ি যে কেরাআতুত তিলমিজ আলা শাইখ এটা উত্তম না কেরাআতুল শাইখ আলা তিলমিজ উত্তম। আসলে দুইটাই দরকার। এজন্য আমরা দর্সের ক্ষেত্রে দুইটাই অবলম্বন করি। ছাত্রদের ইবারাত পড়তে অভ্যস্ত করার জন্য ছাত্রদের দিয়েও পড়ানো হয়, আর কিভাবে ছাত্র পড়বে এজন্য ওস্তাদও পড়ে শোনা। তো আমরা আজকে দুইটি কিতাবের দর্স গ্রহণ করেছি।
এই হাদিসের উপরে তো আসলে লম্বা আলোচনা করার সুযোগ নেই, শুধু বুখারী শরীফের যে সর্বশেষ হাদিসটি আমরা পড়েছি এর উপরে আমি কিছু মুখতাসার আলোচনা পেশ করব। ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি যে হাদিসটি সর্বশেষ নিয়ে এসেছেন, বাবু কৌলিল্লাহি তাআলা ওয়া নাদাউল মাওয়াজিন আল কিসতা লিয়াউমিল কিয়ামা। ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি একটি আয়াতে কারিমা থেকে বাব তিনি কায়েম করেছেন, ওয়া নাদাউল মাওয়াজিন আল কিসতা লিয়াউমিল কিয়ামা, আই ফি ইয়াউমিল কিয়ামা। কিয়ামত দিবসে আল্লাহ রব্বুল আলামিন ন্যায়ের তুলাদণ্ড পরিমাপ যন্ত্র স্থাপন করবেন বলেছেন। তো কিয়ামতের দিনে আল্লাহ রব্বুল আলামিন মানুষের আমলকে মিজানে ওজন করবেন, মিজানের পাল্লায় ওজন করা হবে। কোরআন শরীফের এই আয়াত দিয়ে তিনি তর্জমাতুল বাব কায়েম করেছেন। ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহির কিতাবটি এজন্য সূক্ষ্ম যে এখানে শুধু বাহ্যিক অর্থ, কেউ বুখারী শরীফ খুলে বা বাংলা অনুবাদ কেউ পড়লে বুখারী শরীফের যে মজা, এর যে ইলেমের গভীরতা, সে এই ইলেমের মানে একেবারে কিনারায়ও যেতে পারবে না যদি কোনো উস্তাদের কাছ থেকে এই বুখারীর দর্স এবং এর তাকরীর না শোনে। তো বুখারী শরীফের যে সূক্ষ্ম দিকগুলো আছে তার মধ্যে একটা হলো মুনাসাবাত। আমরা সচরাচর বাবের সাথে হাদিসের মুনাসাবাতকে ব্যাখ্যা করি এবং ওলামায়ে কেরাম এটার উপরে বেশি জোর দিয়েছেন, কিন্তু বুখারী শরীফের মুনাসাবাতের আরও বহু দিক আছে। কিতাবের সাথে কিতাবের মুনাসাবাত, বাবের সাথে বাবের মুনাসাবাত, এই বাবের পরে এই বাব কেন আনলেন, এই কিতাবের পরে এই কিতাব কেন আনলেন। এমনকি মুনাসাবাত আছে হাদিস চয়েস করার ক্ষেত্রে, যেমন ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াত, বুখারীর সর্বপ্রথম হাদিসটি 7 জন মুহাদ্দিস থেকে তিনি বর্ণনা করেছেন, 7 জায়গায় তাকরার হয়েছে। তো ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি এই হাদিসটি একজন ওস্তাদ থেকে শোনেন নাই, কিন্তু বুখারী শরীফের শুরুতে ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াত যে হাদিসটি তিনি এনেছেন, সেখানে এই হাদিসের সনদ উল্লেখ করেছেন হাদ্দাসানাল হুমাইদি, ওনার ওস্তাদ হুমাইদি থেকে যে হাদিসটি তিনি শুনেছেন সেই হাদিসটি তিনি এখানে উল্লেখ করেছেন। আমাদের কাছে এটা কোনো গুরুত্বই মনে হয় না, কিন্তু মুহাদ্দিসিনে কেরাম এটার সূক্ষ্ম মুনাসাবাত বের করেছে যে এখানে ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহির উপরে একটা মস্ত বড় ইশকাল হয়েছিল যে ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি বিসমিল্লাহ বলার পরে আলহামদুলিল্লাহ সারা তিনি কিতাব শুরু করে দিয়েছেন। বিসমিল্লাহর পরেই তিনি শুরু করে দিয়েছেন কাইফা কানা বাদউল ওয়াহয়ি। তো এখানে আলহামদুলিল্লাহ নাই, বড় ইশকাল হয়েছে। কুল্লু আমরিন জিবালিন লাম ইউবদা ফিহি বিহামদিল্লাহি ফাহুয়া আবতার। আল্লাহর হামদ ছাড়া যদি কোনো গুরুত্বপূর্ণ জিনিস শুরু করা হয় বরকতহীন থেকে যায়। ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি এটা কেন করলেন, ওলামা ইকরাম 10টা 20টা জবাব দিয়েছেন, আপনারা তাকরীর শুনেছেন। এর মধ্যে একটা সূক্ষ্ম জবাব হলো এই যে আমরা এই ইশকালকে তাসলিমই করি না যে ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি তিনি আলহামদুলিল্লাহ দ্বারা শুরু করেন নাই। যদি না করেন তাহলে তার পক্ষ থেকে জবাব দিতে হবে, কিন্তু আমরা এই ইশকালই তাসলিম করি না। আমরা বলি যে না, বুখারী শরীফ ইমাম বুখারী আলহামদুলিল্লাহ থেকে শুরু করেছেন। কই আলহামদুলিল্লাহ? জবাব হলো যে দেখো না তোমরা, এখানে ইমাম বুখারী তার কিতাবের শুরুর হাদিসটা নিয়েছেন হাদ্দাসানাল হুমাইদি, ওনার উস্তাদ হুমাইদি থেকে। হুমাইদি এই শব্দটা হামদুন মাদ্দা থেকে এসেছে, হামদুন মানে প্রশংসা, অতএব এখানে হামদ হয়ে গেছে। ইমাম বুখারী হামদ দ্বারা শুরু করেন না এটা বলা যাবে না, এক ঢিলে 2 পাখি মারার কথা বলা হয় না। তো এখানে ওনার হাদিসও আনা হয়ে গেল,
আর ওস্তাদের নামের মাধ্যমে আল্লাহর হামদ হয়ে গেল। দ্বিতীয় আরেকটা কারণ ওলামায়ে কেরাম বর্ণনা করেছেন যে ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাই তার অনেক ওস্তাদ আছে, তিনি হুমায়দি থেকে হাদিস শুরু করেছেন, কারণ উনি ছিলেন কোরাইশি। এজন্য হাদিসের মধ্যে এসেছে কদ্দিমু কোরাইশান, অন্য হাদিসে এসেছে আল আইম্মাতু মিন কোরাইশ, কোরাইশদেরকে ইমামত নেতৃত্ব দিতে হবে, তাদেরকে মোকাদ্দম করতে হবে। এজন্য ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাই সব ওস্তাদের মধ্যে তিনি ওনার ওস্তাদ হুমায়দির হাদিস শুরু করেছেন। এগুলো হলো সূক্ষ্ম মুনাসাবাত। অনুরূপভাবে কিতাবের শুরু এবং শেষের সাথে একটা মুনাসাবাত আছে। প্রথম হাদিস তিনি বর্ণনা করেছেন যেই ওস্তাদের থেকে তিনি কোরাইশি ছিলেন, এজন্য তাকে মুকাদ্দাম করা হয়েছে। এবং এই হাদিসটি তিনি যে বর্ণনা করেছেন দরজার দিক থেকে এই হাদিসটি হলো গরীব, এটা অনেকেই জানে না। তোমাদেরকে ভাইবাতে প্রশ্ন করা হয় যে ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াত, এই হাদিসটি কি এটা মুতাওয়াতির না মাশহুর না আজিজ না গরীব? গরীব তো কেউ বলেই না, এক চান্সে বলে দেয় যে মুতাওয়াতির। এই হাদিসটি এত বেশি সংখ্যক লোক বর্ণনা করছে যে এটা মিথ্যা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই, সবাই একমত হয়ে মিথ্যে বানানোর সম্ভাবনা নেই। কিন্তু আসলে এই হাদিসটি গরীব। আল্লাহই হিকমত ভালো জানেন, হাদিস তো বেনফসিহি গরীব হয় না, অর্থাৎ সনদের কারণে হাদিসটিকে গরীব বলা হয়। একবার এরকম মোনাজারা করতে গেছে এক আলেম আহলে হাদিসের সাথে, তারা তো আবার হাদিস বেশি বোঝে আমাদের চেয়ে, মানে দুনিয়ার সব উল্টা নাম হয়েছে। পৃথিবীর মধ্যে সমস্ত দলের মধ্যে যারা সবচেয়ে কম হাদিসের উপরে আমল করে সেই ফিরকাটার নাম হলো আহলুল হাদিস, আর সবচেয়ে বেশি হাদিসের উপরে আমল করে ওলামায়ে আহনাফ, হানাফি মাযহাব যারা অনুসরণ করে। এবং আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই হাত্তাল ইমকান কোনো হাদিসকে বাদ দিতে চান নাই। একটা হাদিসকে তিনি বলছেন যে এটা এই জায়গায় প্রযোজ্য হবে, এটা এই জায়গায় প্রযোজ্য হবে। যেমন হাদিস আসছে যে তাওয়াজ্জাউ মিম্মা মাসসাতিন নার, আগুনে পাকানো বস্তু খাওয়ার পরে তোমরা অজু করো। ওলামায়ে কেরাম তো এক চান্সে বলে ফেলছেন যে হাদিস মানসুখ হয়ে গেছে, কারণ নবীজি আগুনে পাকানো গোশত খেয়েছেন, এরপরে তিনি অজু করেছে, অজু না করেই আসরের নামাজ পড়েছেন, বুখারী শরীফ হাদিস, খায়বারের যুদ্ধের সময়। অতএব হাদিস মানসুখ হয়ে গেছে। তাহলে আমরা একটা হাদিসের উপরে আমল করলাম আর একটার উপরে আমল করলাম না। ইমাম বুখারী কি করছেন, তিনি বলেছেন যে না, দুইটা হাদিসের উপরে আমল হবে, অজু করা লাগবে না, এটা হলো শরঈ, অজু করা লাগবে না, তার অজু নষ্ট হয়নি। আর যেখানে অজু করতে বলা হয়েছে এখানে অজু করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শুধু হাত মুখ ধৌত করা, লোগাতে যেটাকে অজু বলা হয়। অথবা যদি নামাজের অজু করে নেয় ইস্তেহবাবান, এটা উজুবান না, ইস্তেহবাবান, তাহলে দুইটা হাদিসের উপরে হানাফিরা আমল করলো কিনা? কিন্তু বাকিরা তো আমল করে নাই। এবং সবচেয়ে বেশি মানে হাদিসের ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বন করে হাদিসকে বাদ দিয়েছে যারা নিজেদের নাম দিয়েছে আহলুল হাদিস। যেমন যারা তাকদীরকে বিশ্বাস করে না তাদের নাম হয়েছে কাদরিয়া। কাদরিয়া তো হওয়া উচিত ছিল যে তাকদীরের উপরে বেশি বিশ্বাস করে। ওই রকম আহলে হাদিস নাম হয়েছে যারা হাদিস মানে না, এটা তো বলা সম্ভব না, এজন্য তারা একটা সূত্র বের করেছে যার আলোকে সব হাদিসকে বাদ দিয়ে তাদের মতের গুটি কতেক হাদিসের উপরে তারা আমল করে। তো যে কথা বলছিলাম, হাদিস বেনাফসি গরিব হয় না। উনি মোনাজারা করতে গেছেন, এখন ওনার প্রতিপক্ষ দলিল পেশ করার পরে বলছেন যে আপনি যে হাদিসটা পেশ করেছেন এই হাদিসটি গরিব, অতএব এটা শক্তিশালী না। গরিব মানে একজন বর্ণনা করছেন। তো এই সাধারণ মানুষ যারা, এখানে তো তালিবুল ইলম ওলামায়ে কেরাম
কিন্তু সাধারণ মানুষ তারা কি গরিব আজিজ এগুলো বুঝবে? তারা বোঝে গরিব মানে খয়রাতি, যার টাকা পয়সা নাই। তো ওই লোক তখন বললেন যে দেখেন ভাই, আমি একটা দলিল পেশ করলাম, কলা রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আল্লাহর নবীজি বলেছেন। আর এই আলেম বেয়াদব সে কি করলো, বলল যে হাদিসটি গরিব। আল্লাহর নবীর হাদিস কি গরিব হইতে পারে? সে তোমার কাছে কি কোনোদিন খয়রাত চাইতে গেছিল? তখন আম পাবলিক তারা বলল যে এটাই তো ঠিক, যে নবীজির হাদিস গরিব হয় কেমনে? তো এটা একটা হাসির কথা, কিন্তু বাস্তব হলো এই যে তারা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম একটা পয়েন্ট ধরে হাদিসকে বাদ দিয়ে দেয়। তো ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াত, এই হাদিসটি গরিব, কিন্তু গরিব হলেও এটা সমস্ত ওলামায়ে কেরাম এ হাদিসের উপরে আমল করেছেন। বাজ ওলামায়ে কেরাম তো এরকম বলছেন যে আমি মনে করি কোনো ব্যক্তি যদি কিতাব লিখতে চায় তাহলে তার শুরুতে এই হাদিস লেখা অবশ্যই জরুরি। আর সর্বশেষ যেই হাদিসটি এখানে নিয়ে আসা হয়েছে, কালিমাতানে হাবিবাতানে ইলার রহমান খফিফাতানে আলাল লিসান সাকিলাতানে ফিল মিজান সুবহানাল্লাহি বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। এই হাদিসটিও গরিব, সনদের এতেবারে এই হাদিসটি গরিব। মশহুর আজিজ মুতাওয়াতির হাদিস আছে, সেগুলো বাদ দিয়ে ইমাম বুখারী তার কিতাবও শুরু করছেন গরিব হাদিস দিয়ে, কিতাব শেষও করেছেন গরিব হাদিস দিয়ে। ওলামায়ে কেরাম মুনাসাবাত বয়ান করেছেন যে ইমাম বুখারী হয়তো নবীজির একটি হাদিসের দিকে ইশারা করেছেন যে বাদা আল ইসলামু গরিবান ওয়া সায়াউদু কামা বাদা ফাতুবা লিল গুরাবা, যে ইসলাম শুরু হয়েছে গুরবাত এর মাধ্যমে, মানে ইসলাম মানুষের কাছে অপরিচিত ছিল, গুটি কতেক মানুষ মুসলমান হয়েছে। আবার কিয়ামতের পূর্বে এরকম মুসলমানদের সংখ্যা কমতে কমতে হাদিসের মধ্যে এসেছে যে পৃথিবীর মধ্যে শুধু একজন মানুষ আল্লাহর নাম স্মরণ করবে, আল্লাহ আল্লাহ বলবে, ওই লোকটার ইন্তেকাল হয়ে যাওয়ার পরেই কিয়ামত হবে। অতএব শুরুও হয়েছিল গরিব এবং শেষও হয়ে যাবে গরিব অবস্থায়। ফাতুবা লিল গুরাবা, অতএব যারা গরিব তাদের জন্য সৌভাগ্য, তাদের জন্য সুসংবাদ। এখানে গরিবদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে এবং কিয়ামতের পূর্বে যে ইসলাম গরিব অবস্থায় ফিরে যাবে সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি এই সূক্ষ্ম ইঙ্গিত করার জন্য কিতাবের শুরুতে শেষে গরিব হাদিস তিনি উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহির বুখারী শরীফ কিতাব লেখার মধ্যে একটা বড় উদ্দেশ্য ছিল বাতিল ফেরকাকে রদ করা। ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি তার কিতাব শুরু করেছেন মূলত কিতাবুল ঈমান দ্বারা, কারণ এর আগে যে ওহির আলোচনা করা হয়েছে আল্লামা কস্তালানী সহ শারিহিন তারা বলছেন এই ইবতিদা বাদউল ওয়াহির যে হাদিসগুলো, এই বাবটি বিমানজিলাতিল মুকাদ্দিমা লিল কিতাব, এটা কিতাবের মুকাদ্দামা। মূল কিতাব শুরু হয়েছে ঈমান থেকে। আর ইমাম বুখারী কিতাব শেষও করেছেন ঈমান দ্বারা কিতাবুত তাওহীদ। তাওহীদ হলো ঈমানের আল আসলুল আসিল, ঈমানের মূলই হলো তাওহীদ। অর্থাৎ ঈমানকে সম্প্রসারিত করলে এটা 60-এর ঊর্ধ্বে 70-এর ঊর্ধ্বে শাখা হয়, কিন্তু ঈমানকে যদি সংকুচিত করা হয়, করতে 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 একেবারে সংকুচিত করলে শুধু তাওহীদই থাকে। এজন্য হাদিসের মধ্যে এসেছে মান ক্বালা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দাখালাল জান্নাহ, যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে সে জান্নাতে চলে যাবে। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলল, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলল না, সে লোকটা তো মুসলমানই হয় না, সে জান্নাতে যাবে কিভাবে? এর জবাব হলো যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তখনই এটা কার্যকর হবে যখন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সে বিশ্বাস করবে। কারণ আল্লাহকে আমি বিশ্বাস করলাম মানে কি, আল্লাহর সব কিছু জাত সিফাত সব কিছুকে বিশ্বাস করতে হবে। আল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে তার পক্ষ থেকে রিসালাতের দায়িত্ব দিয়েছেন,
এটা যদি আমি না মানি তাহলে আমি আল্লাহকেই মানলাম না। অতএব রেসালাতকে তাওহীদ থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব না, তাহলে আর সেটা তাওহীদ থাকে না। এজন্য যদি সংক্ষেপ করা হয় তাহলে ঈমান এটা সংক্ষিপ্ত রূপ হলো তাওহীদ। এরপরে এটাকে সম্প্রসারিত করলে ঈমানে মুজমাল, ঈমানে মুফাসসাল, এবং বলা হয়েছে আদনাহা ইমাতাতুল আযা আনিত তরিক, এমনকি রাস্তা থেকে একটা কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা, এটাও ঈমানের একটা শাখা। তাহলে শুরু এবং শেষের ভিতরে একটা মুনাসাবাত আছে। ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি কিতাবুত তাওহীদের ভিতরে 58টা বাব উল্লেখ করেছেন। এই বাবু কৌলিহি ওয়া নাদাউল মাওয়াজিন আল কিসতাল ইয়াউমিল কিয়ামা, এটা হলো সর্বশেষ বাব। এখানেও ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি একটা বাতিল আকীদা, বাতিল ফেরকাকে রদ করেছেন। তারা হলো মুতাজিলা। মুতাজিলাদের আকীদা বিশ্বাস ছিল যে কিয়ামতের ময়দানে দাড়িপাল্লা স্থাপন করে মানুষের আমল যে ওজন দেওয়ার কথা বলা হয়, এটা ঠিক না, এটা সম্ভব না। তারা বলতে চায় যে মানুষের আমল এটা তো জু আজসাদ বা দেহ বিশিষ্ট না যে পাল্লায় ওজন করে মাপবে, এটা তো আর্জ, এটাকে তো ওজন করা যায় না। শুধু যুক্তির উপরে সরি আয়াতকে তারা অস্বীকার করেছে। আল্লাহ বলতেছেন ওয়া নাদাউল মাওয়াজিন আল কিসতাল ইয়াউমিল কিয়ামা, শুধু তারা আকলের যুক্তির দ্বারা এটাকে অস্বীকার করেছে। এই বাতিল ফেরকাকে রদ করার জন্য মূলত তিনি এই বাব কায়েম করেছেন। এখানে আমল ওজনের কথা বলা হয়েছে। আমরা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাত মানুষের আমল যে ওজন করা হবে এটাকে বিশ্বাস করি, এবং আমরা বিশ্বাস করি, কিন্তু কাইফিয়াত আল্লাহ তাআলা ভালো জানেন। কিভাবে ওজন দেওয়া হবে সেটা আল্লাহই ভালো জানেন। আকায়েদে নাসাফির ভিতরে স্পষ্ট এবারাত উল্লেখ করা হয়েছে, আল ওয়াজনু হাক্কুন ওয়াল মিজানু ইবারাতুন আম্মা ইউরাফু বিহি মাকাদিরুল আমাল ওয়াল আকলু কাসিরুন আন ইদরাকি কাইফিয়াতিহি। আমরা বিশ্বাস করি মানুষের আমলকে ওজন করা হবে। আমল ওজন করার অর্থ মানুষের আমলকে পরিমাপ করা হবে, কিন্তু এর কাইফিয়ত আমরা জানি না। কাইফিয়ত বিভিন্ন রকম হতে পারে। কিভাবে ওজন করা হবে এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের ইখতিলাফ আছে। এই ইখতিলাফ দোষণীয় না, সকলে ওজন করা হবে এটাকে মেনে নিয়ে কাইফিয়তের ব্যাপারে ইখতিলাফ করেছেন, যেহেতু কাইফিয়ত বিল ইয়াকিন আমরা জানি না। কাইফিয়তের ব্যাপারে কেউ কেউ বলেছেন যে মানুষের যে আমলগুলো আছে এগুলো তো আরাজ, মানে পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে উপলব্ধি করা যায় না। কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ রব্বুল আলামিন এই আরাজকে আজসামে পরিণত করবেন। এ ব্যাপারে একটি রিওয়ায়াত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে এসেছে যে কিয়ামতের দিনে আল্লাহ তাআলা আমলকে আজসাদে পরিণত করবেন। আমরা বলি না যে এই কাজটা করলে 10টা নেকি পাওয়া যায়। নেকি কি আমরা দেখছি কোনো দিন? এরকম কি গোল গোল না লম্বা লম্বা? এটা আমরা দেখি নাই, কিন্তু কিয়ামতের ময়দানে ঠিকই নেকি দেখা যাবে। মানুষের প্রত্যেকটা আমলকে দেখা যাবে, নামাজকে দেখা যাবে, রোজা কেমন দেখতে দেখা যাবে। তো কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তাআলা মানুষের আমলগুলোকে, আরাজগুলোকে আজসামে পরিণত করে সেগুলোকে ওজন দেবে। কেউ কেউ বলেছেন যে না, আল্লাহ রব্বুল আলামিন মানুষের আমল নামা যেই দফতরে, যেই খাতায় লেখা হয় সেই খাতাটাকে ওজন দিবেন। অনেক সময় ওস্তাদ সময় না থাকলে পৃষ্ঠে গুণে নাম্বার দিয়ে দেয়, 60-70 পৃষ্ঠে লেখছে, এটা পরে যদি মূল্যায়ন করতে হয় তাহলে তো 1 ঘন্টা লাগবে একটা পেপার দেখতে। তখন মোটামুটি দেখা হয় যে কয় পৃষ্ঠা লেখছে, এক নজর দেওয়া হয়। আপনারা কি মনে করেন যে ওস্তাদ যদি পড়ে দেখতেন তাহলে আপনি নাম্বার বেশি পাইতেন?
ওস্তাদ এটা অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হয়ে যায় যে পেপারটা উল্টাইলেই সে বোঝে যে এর মধ্যে কি আছে, আপনি এক চুলো এদিক সেদিক করতে পারবেন না। অতএব আল্লাহ রব্বুল আলামিন তিনি কেন এই ওজনের ব্যবস্থা করলেন? আল্লাহ তাআলা মানুষের আমলকে কতটুকু করছেন এটা জানেন না জানেন না? খাবীরুম বিমা তা'মালুন, আমাদের প্রত্যেকটা আমল আল্লাহ রব্বুল আলামিন তার এলেমে আজালিতে রয়েছে। অতএব তারপরে ওজন কেন দিতে হবে? এটা আমাদেরকে মানে স্যাটিসফ্যাকশন করার জন্য, আমাদেরকে আমাদের বিরুদ্ধে হুজ্জাত কায়েম করার জন্য। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে একটি হাদিস এসেছে মুসলিম শরীফে, যে একবার রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আমরা সবাই বসা ছিলাম। ফাদাহিকা, নবীজি একটু হাসলেন। তো নবীজি যখন হাসলেন, কেন হাসলেন? একটা কারণ, একটা কথার প্রেক্ষিতে তো হাসবেন। কোনো কথাও বলেন নাই, কিছুই না, হাসলেন। তো নবীজি আবার নিজেই বললেন, হাল তাদরুনা মিম্মা আদহাকু, তোমরা কি বলতে পারবা আমি কেন হাসতেছি? কুলনা আল্লাহু আলাম, আমরা বললাম যে আল্লাহই ভালো জানেন। কয়লা মিন মুখাতাবাতিল আবদে রব্বাহু, আমি কিয়ামতের ময়দানের একটা দৃশ্য স্মরণ করে হাসতেছি, যে বান্দা আল্লাহকে খেতাব করে একটা কথা বলবে। সে কি বলবে? ইয়া রব আলাম তুজিরনি মিনা জুলমে, হে আল্লাহ আপনি কি আজকে আমাকে জুলুম থেকে নাজাত দিবেন না, আমার উপরে কোনো জুলুম করবেন না? আল্লাহ বলবেন, বালা, অবশ্যই আমি তোমাকে আজকে কোনো জুলুম করব না। তখন ওই বান্দা বলবে, ফাইন্নি লা উজিজু আলা নাফসি ইল্লা শাহিদাম মিন্নি, তাহলে আজকে আমার আমলের পক্ষে আমার সাক্ষী দেওয়ার জন্য আমার পক্ষ থেকে সাক্ষী নিয়োগ দেওয়া হবে। আপনি যদি সাক্ষী কায়েম করেন, সে তো আপনার পক্ষেই বলবে। অতএব আমি বান্দা আমার পক্ষ থেকে কোনো সাক্ষী যদি না দেওয়া হয়, তাহলে সেই সাক্ষী আমি মানি না। বান্দা আল্লাহকে এভাবে বলবে। তখন আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলবেন, ঠিক আছে, কাফা বি নাফসিকাল ইয়াউমা আলাইকা শাহিদা, তোমার নিজের নফস এটাই তোমার পক্ষে, তোমার বিপক্ষে সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট। অবিল কেরামেল কাতিবিনা শুহুদা, এবং কেরামান কাতিবিন যা লিখেছেন এটাই আজকে তোমার পক্ষে বা বিপক্ষে সাক্ষী হবে। ফায়ুখতামু আলা ফিহি, এরপরে তার জবান মোহর লাগিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হবে। ফায়ুকালু লে আরকানিহি ইনতিকি, এরপর ওনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোকে বলা হবে যে তোমরা আজকে প্রত্যেকে কথা বল। ফা তান্তিকু বি আমালিহি, তার প্রত্যেকটা অঙ্গ, ওই অঙ্গ দিয়ে ওই বান্দা কি আমল করেছে বলে দেবে। তো বলে দেওয়ার পরে সব তো তার বিপক্ষে চলে যাবে। তার হাত দিয়ে কি অন্যায় করেছে, মুখ দিয়ে কি অন্যায় করেছে, সব ওই অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো বলবে। এরপরে যখন তার বিপক্ষে এভাবে সাক্ষী দিবে, ওই বান্দার জবানকে খুলে দেওয়া হবে। তখন বান্দা এত লজ্জিত হবে, সে নিজের পক্ষ থেকে সাক্ষী দিয়েছিল, আদালতে গিয়ে সে সাক্ষী তার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে। ফা ইয়াকুলু, তখন ওই বান্দা বলবে, বুদান লিকুন্না, ওই অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোকে বলবে যে তোরা আজকে আমার থেকে দূর হ। ওয়াসহকান ফান কুন্না কুন্তু উনাদিলু, তোমাদের পক্ষে আমি আল্লাহর কাছে ঝগড়া করে তোমাদেরকে সাক্ষী বানিয়ে নিয়ে আসলাম, আর তোমরা আমার বিপক্ষে আল্লাহর সামনে সাক্ষী দিলা। আপনার শরীর একটু চুলকানি হয়েছে, বড় মারাত্মক কিছু না, আপনি বড় ডাক্তারের কাছে চলে যান, যে বড় স্কিন রোগ বিশেষজ্ঞকে আছে, তাকে দেখিয়ে আপনি ওটা ভালো করেন। এই শীত আসছে, একটু চামড়া কুঁচকে গেছে, আপনি কত রকমের লোশন তৈল মালিশ করেন আপনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে ঠিক রাখার জন্য। এরা প্রত্যেকে আপনার বিপক্ষে সাক্ষী দেবে, অর্থাৎ ওই অঙ্গ দিয়ে যা করা হয়েছে সেটা সে সাক্ষ্য দিবে। অতএব আল্লাহ রব্বুল আলামিন
ওই বান্দার আমল কি হবে না হবে রেজাল্ট জানার জন্য তিনি মাপবেন না। আল্লাহ তো খবীর, আল্লাহ এটা মাপার ব্যবস্থা করবেন যে বান্দার যাতে কোনো বক্তব্য না থাকে। যখন তোমার সামনেই তোমার আমলনামা মাপা হয়েছে, আল্লাহ কিয়ামতের ময়দানে আমলনামা দিয়ে বলবেন, ইকরা কিতাবাকা কাফা বিনাফসিকাল ইয়াওমা আলাইকা হাসিবা, তুমি তোমার আমলনামা পড়ো, আজকে অন্য কারো বিচার করার দরকার হবে না, তুমি তোমার বিচার করার জন্য যথেষ্ট হবে। অতএব কেউ কেউ বলেছেন যে বান্দার আমল নামাকে ওজন দেওয়া হবে। দলিল পেশ করেছেন হাদিসে কিরতাস। হাদিসে কিরতাস সিয়াসত্তার মধ্যেও আছে, এর বাইরেও বিভিন্ন কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ রব্বুল আলামিন তার এক বান্দার আমল নামা পরিমাপ করবেন, যেই বান্দার ৯৯টা দফতর বদ আমলে ভরপুর। দপ্তর মানে খাতা, আপনাদের যে খাতায় A4 সাইজ, এটা না, মাদ্দাল বাসার, মানুষের দৃষ্টি শক্তি যত দূর যায় একটা খাতার দৈর্ঘ্য প্রস্থ এরকম হবে, মাশরিক থেকে মাগরিব পর্যন্ত। এরকম ৯৯টা দফতর শুধুমাত্র বদ আমলে ভরপুর। অতএব সেই ব্যক্তির ফয়সালা হয়ে যাবে জাহান্নামের, ফেরেশতারা তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্য উদ্যত হবে। ঠিক সেই সময় আল্লাহ তাআলা পিছন থেকে ডেকে বলবেন যে এই থামো, আমার এই বান্দার একটা আমলনামা আমার কাছে রয়ে গেছে যেটা ওজন দেওয়া হয়নি। তো ওই ৯৯ দফতর আবার উঠানো হবে, আর নেকের পাল্লায় ছোট্ট এক টুকরা কাগজ, বেতাকা, এইটা রাখার জন্য আল্লাহ হুকুম দিবেন। ওই বান্দা তো নিরাশ যে এই ৯৯ দপ্তরের সামনে ওই টুকরা কি কাজে আসবে। কিন্তু আশ্চর্য বিষয় হলো ওই টুকরা রাখার সাথে সাথে ওই টুকরা যেই পাল্লায় রাখা হয়েছে নেকির পাল্লাটা ভারী হয়ে যাবে এবং বদ আমলের এই ৯৯টা দফতর হালকা হয়ে যাবে। তো আল্লাহ রব্বুল আলামিন বুঝতে পারবেন যে আমি যে এটা করলাম এটা তো একরকম পার্সিয়ালিটি করা হয়েছে না, ৯৯ দপ্তর হালকা হয়ে গেছে আর এক টুকরা কাগজ দেওয়া হয়েছে এটা ভারী হয়ে গেছে। আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলছেন যে আল্লাহর নামের সাথে পৃথিবীর কোনো কিছু ভারী হইতে পারে না, আল্লাহর নামের চেয়ে ওজনদার কোনো কিছু হতে পারে না। অতএব ওই ব্যক্তিকে তখন খালাস দেওয়া হবে। তো এই হাদিস দিয়ে বোঝা যায় কি আমল নামাকে ওজন করা হবে। কেউ কেউ বলেছেন যে ব্যক্তিকে ওজন করা হবে, যেই ব্যক্তি আমল করছে ওই লোকটাকেই পাল্লায় উঠানো হবে। তারা একটা হাদিস দিয়ে দলিল পেশ করেছেন, হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, উনি খুব হালকা পাতলা লোক ছিলেন। উনি একবার গাছে উঠছেন, ওঠার পরে ওনার চিকন চিকন পাগুলো পাখির পায়ের মতন, সবাই দেখে হাসতেছে। নবীজি এই দৃশ্য দেখে বললেন যে তোমরা আজকে হাসতেছ, জেনে রাখো এই হালকা পাগুলো কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর মিজানে অত্যন্ত ভারী হবে, তোমাদের মোটা মোটা মানুষের চেয়ে এই হালকা পাগুলোর ওজন বেশি হবে। তাহলে বোঝা যায় যে ব্যক্তিকেই ওজন করা হবে। অতএব কাইফিয়াত মুখতালাফ ফি কাইফিয়াত মুতাআয়্যান না, ইয়াকিনি না। কাইফিয়াত আল্লাহই ভালো জানেন, কিন্তু আমরা এটাকে বিশ্বাস করি। আল্লাহ রব্বুল আলামিন কিয়ামতের ময়দানে জর্রা জর্রা মানুষের আমলের হিসাব নেবেন। ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহি আলাইহি এখানে যেই হাদিসটি উল্লেখ করেছেন সেই হাদিসটি হলো কালিমাতানে হাবিবাতানে ইলার রহমান সাকিলাতানে ফিল মিজান সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। এখানে কালিমা মানে কালাম, বাক্য। দুইটি বাক্য রয়েছে যেটা আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছে সবচেয়ে প্রিয়। ওলামা ইকরাম ব্যাখ্যা করছেন কেন প্রিয়। কারণ সুবহানাল্লাহ যখন আমরা বলি, এখানে আল্লাহকে সমস্ত নাকায়েস, অপূর্ণতা থেকে মুক্ত ঘোষণা করা হয় এবং আল্লাহর যত সিফাতে কামাল আছে এগুলো আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা হয়। এটা করার জন্য মানে দফতরের পর দফতর লেখা দরকার ছিল, কিন্তু আরবি ভাষার মহত্ব যেটা একটা শব্দ দিয়ে এটা বোঝানো হয়েছে সুবহানাল্লাহ। অতএব
এজন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে এই কালিমা অধিক প্রিয়। সুবহানাল্লাহি বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। খাফিফাতানে আলাল লিসান, এটা মানুষের জবানে উচ্চারণ করা খুবই সহজ। ওলামা ইকরাম বিস্তারিত ব্যাখ্যা করছেন। তাজবিদের মধ্যে আপনারা পড়ছেন যে হুরুফে সিদ্দা, হুরুফে মুস্তাআলিয়া, যেগুলো উচ্চারণ করা কঠিন, এই ধরনের কোনো শব্দ এই দুইটা কালিমার মধ্যে নাই। এসএম ফেল হরফের ভিতরে নাহবিদরা বলছেন সবচেয়ে কঠিন হলো ফেল। একটা ফেলকে গর্দান দিলে পরে কয়টা হয়? একেবারে ফালা, ফালা থেকে আফালু তাবজিল, ফুয়ালুন ফোলা ইয়াতুন পর্যন্ত হয়। কিন্তু একটা এসএমকে আপনি গর্দান দিয়ে কি বানাইতে পারবেন? ওয়াহেদ তাসনিয়া জমা মুজাক্কার মুয়ান্নাস। অতএব সবচেয়ে কঠিন হলো ফেল, তারপরে হলো এসএম। এসএমের ভিতরে আবার যেটা গায়রে মুনসারেফ সেটা কঠিন, মুনসারেফ যেটা সেটা সহজ। তো এই দুইটি কালিমার মধ্যে কোনো ফেল ব্যবহার করা হয়নি। দ্বিতীয় যে এসএমগুলো ব্যবহার করা হয়েছে কোনো গায়রে মুনসারেফ এসএম ব্যবহার করা হয়নি। তো এই জন্য বলা হয়েছে যে উচ্চারণের দিক থেকে এটা খুবই সহজ। সাকিলাতানে ফিল মিজান, কিন্তু মিজানের পাল্লায় সেটা অত্যন্ত ভারী হবে। কত ভারী হবে সেটা বিভিন্ন হাদিসের মধ্যে এসেছে। কোনো কোনো হাদিসের মধ্যে এসেছে যে সুবহানাল্লাহ বললে পরে আসমান ও জমিনের মাঝখানের সমস্ত খালি জায়গা আল্লাহ পরিপূর্ণ করে দেন। তো যাই হোক, এই দুইটি কালিমা বেশি বেশি পড়ার জন্য বলা হয়েছে। সুবহানাল্লাহি বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তার মিশন পরিপূর্ণতা লাভ করে, সেদিন আরাফাতের ময়দানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আয়াত নাজিল করেন, আল ইয়াউমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নি'মাতি ওয়া রাদিতু লাকুমুল ইসলামা দীনা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেই দ্বীনের সূত্রপাত আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করেছিলেন, সেটাকে অল্প অল্প করে পরিপূর্ণতায় নিয়ে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় তার হাতে পরিপূর্ণতা আল্লাহ দান করেছে। তো যখন একটা জিনিস পরিপূর্ণতা লাভ করে তারপরে আর কিছুই নেই, এরপরে তো আস্তে আস্তে নোকসান হবে। নবীজিকে যে দায়িত্বে আল্লাহ পাঠিয়েছিলেন দ্বীনের পরিপূর্ণতা দেওয়ার জন্য, এলাই কালিমার জন্য, সেটা হয়ে গেছে। এখন তো নবীজির বিদায়ের সময় হয়ে গেছে। এজন্য যখন সূরা নাজিল হয়, ইজা জাআ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাত ওয়া রাআইতান নাসা ইয়াদখুলুনা ফি দীনিল্লাহ, সমস্ত সাহাবীরা তো খুশিতে আত্মহারা যে আল্লাহ আমাদের এখানে বিজয় এবং সাহায্যের কথা বলেছেন। এখন তো আমাদের পটকা ফুটানো দরকার, আনন্দ ফুর্তি করা দরকার। মানে সাহাবীরা সাহাবীর কায়দায় আনন্দ করবেন। কিন্তু ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি দেখলেন যে না, এখানে আমাদের আনন্দিত হওয়ার কিছুই নেই। এই সূরা আমাদের চোখের পানি ঝরানোর জন্য নাজিল হয়েছে। মানে কি, দিন পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, তাহলে নবীজিকে যে দায়িত্বে পাঠানো হয়েছিল সেটা শেষ। আল্লাহ তো নবীজিকে ডেকে নিয়ে যাবেন, তিনি আমাদের মধ্যে থাকবেন না। ওনার চিন্তা হলো এই। রইসুল মুফাসসিরিন ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি একই ব্যাখ্যা করলেন, বাকি সাহাবীরা বুঝতে পারেন নাই। ইশকাল করছেন যে ইবনে আব্বাস ছোট, তাকে আপনি মজলিসে রাখেন বড় বড় সাহাবীদের সাথে। তো তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কোনো জবাব দেন নাই, বলার চেয়ে দেখানো ভালো। তো এক মজলিসে এরকম বয়োবৃদ্ধ সাহাবীরা সবাই আছে, তিনি ইজা জাআ নাসরুল্লাহ সূরা তেলাওয়াত করলেন, তাফসির জানতে চাইলেন। সব সাহাবী যার যে মতো তাফসির করলো। ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞাসা করলেন, সবাই যেরকম বলছে তুমিও কি এর তাফসির এরকমই মনে করো? বলছে যে না, এখানে আমি মনে করি যে এই সূরা নবীজির ইন্তেকালের কথা বলতেছে। ওমর বললেন যে আমিও এটাই বুঝি। এরপরে তো সবাই আমরা বুঝতে পারছি যে ঠিকই নবীজির ইন্তেকালের সময় এসে গেছে। তো যখন ইন্তেকালের সময় এসে গেছে,
তখন নবীজির জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে নির্দেশনা হলো যে ফাসাব্বিহ বিহামদি রব্বিকা ওয়াস্তাগফির, আপনি বেশি বেশি তাসবিহ পড়ুন এবং ইস্তেগফার করুন। নবীজি তো মাসুম, ইস্তেগফার কী জন্য? উম্মতকে শেখানোর জন্য। যারা এরকম রিটায়ার্ড করছো, কবরের কাছে চলে গেছো, এখন তোমাদের চায়ের দোকানে গিয়ে আড্ডা দেওয়ার সময় না, তোমাদের সময় হলো তসবিহ হাতে থাকবে, বেশি বেশি তসবিহ পড়বে আর জীবনের গুনার জন্য আল্লাহর কাছে মাপ চাইবে। আমার মনে আছে আমাদেরকে কিতাবুল মাগাজি পড়াইছেন আমার ওস্তাদ আল্লামা আব্দুর রব খান, সারসিনা মাদ্রাসার সাবেক প্রিন্সিপাল। হুজুর রিটায়ার্ড করার পরে ওনাকে কিছুদিন সারসিনায় রাখা হয়েছিল, এরপরে হুজুর চলে গেছেন। তো পরে ওনাকে গুরুত্বপূর্ণ একটা পদ দেওয়া হয়েছিল, বাংলাদেশ জমিয়াতুল জমিয়াতে হিজবুল্লাহর নাজেমে আলা মহাসচিবের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তো এই দায়িত্ব দেওয়ার জন্য ওনাকে খবর দেওয়া হয়েছে, বাড়ি থেকে উনি আসছেন। তখন ডাকবাংলা ছিল, ওখানে আমরা দেখা করতে গেলাম। তখন হুজুর এই হাদিসটাই আমাদেরকে শুনাইলেন যে নবীজির এন্তেকালের পূর্বে এই সূরা যখন নাজিল হয়, তখন নবীজি শুধু যতটুকু সময় পাইতেন ইস্তেগফার, তওবা, তাসবিহ এর মধ্যেই কাটাইতেন। অতএব তিনি বলেন যে আমার তো জীবনের শেষ প্রান্তে এসে গেছি, এখন জমিয়তে হিজবুল্লাহর নাজিমে আলার দায়িত্ব পালন করা আমার কাজ না, আমার কাজ হলো আল্লাহ যা বলছেন ফাসাব্বিহ বিহামদি রব্বিকা ওয়াস্তাগফির। এটা মনে আছে আমার। এটাই হওয়া উচিত যে মানুষের মৃত্যুর প্রস্তুতি কি? তাসবিহ এবং ইস্তেগফার। এবং হুজুর আমাদেরকে বলতেন যে আমার ইন্তেকালের পরে আমার জন্য তোরা দোয়া করবি, তো আমার নাম ধরে বলবি যে আমার ওস্তাদ আব্দুর রব খানকে আল্লাহ মাফ করে দেন। তো আমরা আজকে আমাদের সকল ওস্তাদদের জন্য দোয়া করব। বুখারী শরীফ যেইখানে খতম হয়, এটা মোজাররাব, বহুবার পরীক্ষিত, যে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে দোয়া কবুলের জন্য যদি খতমে বুখারী করা হয়, বুখারী শরীফ খতম হয়, আল্লাহ রব্বুল আলামিন দোয়া কবুল করেন। আজকের এই মুবারক মজলিসে আমরা সকলে আমাদের, বিশেষ করে যাদের মাধ্যমে আমরা ইলমের নূর পেয়েছি, সেই সমস্ত আসাতেজায়ে কেরামের জন্য দোয়া করব। আমরা সকলেই দোয়ার মহতাজ, সকলের জন্য দোয়া করব। আমিও আপনাদের কাছে দোয়ার আবেদন রাখছি এবং দেশ জাতি সকলের জন্য আমরা দোয়া করব। আল্লাহ রব্বুল আলামিন যেন আমাদের সব কিছুতে তারাক্কি দান করেন, ইলমের আমলের সব ক্ষেত্রে যেন আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি বারাকা দান করেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।